Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Электронный журнал будет использоваться примерно в 560 общеобразовательных учреждениях страны. Республика Молдова подписала Конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте. В Гагаузии пройдет фестиваль национальной культуры «Гагаузкорафы». Республика Молдова подписала рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права. Конвенция является первым международным договором, обеспечивающим глобальные правовые рамки для управления системами искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая тем самым соблюдение прав человека, демократии и верховенства закона. В своем выступлении министр юстиции Вероника Михайлова-Марару подчеркнула, что Республика Молдова присоединяется к международному сообществу в этом начинании. Очень важно сохранить подход, ориентированный на человека, в котором человеческий надзор и ответственность остаются в центре систем искусственного интеллекта. Рамочная конвенция, принятая 17 мая 2024 года Комитетом министров Совета Европы, содержит 36 статей с положениями, которые помогают выработать единый подход к сложностям, рискам и возможностям искусственного интеллекта. Она является дополнительным документом к закону Европейского Союза об искусственном интеллекте, который будет перенесен в национальное законодательство после вступления Молдовы в Европейский Союз. Бензин с октановым числом 95 будет продаваться на заправках в пятницу максимум за 23 лея за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о снижении цены на 9 банов, передает IPN. Стандартное дизельное топливо подешевеет на 4 бана. Таким образом, литр дистоплива будет стоить 19 леев 76 банов. По данным НАРы, цены на топливо в настоящее время являются самыми низкими за последнее время. В последние недели, когда наблюдалось последовательное снижение цен, бензин и дизельное топливо подешевели примерно на 2 лея. Каждый год в городе Неспарены национальный праздник Лимба Ноастра объединяет сообщество в дань уважения румынскому языку, символу национальной идентичности и единства. Этот особенный день становится поводом гордости размышлений о молдавских культурных ценностях, общей истории и языковом наследии, прославляя не только красоту языка, но и глубокую связь между поколениями. Как отметили этот день в Неспаренах, подробнее в репортаже наших коллег. Doamnelor și domnilor, stimați nisporeneni, Ziua Limbii Române este sărbătoare celebrată în Republica Moldova pe 31 august, începând cu anul 1990, fiind marcată prin manifestări patriotice, revalorificarea vechilor tradiții populare și cinstirea personalităților care au marcat istoria țării. Limba română este simbolul identității al neamului. Această zi simbolică este un prilej aparte de a cinsti sacrificiul și eforturile înaintașilor noștri, lăsate drept moștenire o limbă altoită cu armonii astrale și vibrații de dor. O limbă sfântă cu puteri făuritoare a alinat tristețe de înălțare pentru bucurii, dulce pentru legănare, dulce pentru amintire, dulce pentru îmbătrânire, cum zice frumos versul vierian. În această zi ne îndreptăm gândul și recunoștința către cei care au luptat pentru renașterea noastră națională, pentru cei care ne-au adus limba, alfabetul latin, graiul românesc, veșmântul de sărbătoare al limbii române. Astăzi suntem convinși că timpurile vitrege au trecut. A venit vremea să ne construim limba română un destin frumos în Europa de mâine. A venit timpul ca limba română
să devină limba care ne unește și ne călăuzește spre un viitor prosper pentru noi, cetățenii Republicii Moldova. Oamenii acestei țări au înțeles că o limbă națională nu poate fi arma pentru a asemăna ură. Trebuie să fie un mijloc care ne unește, ne face mai puternici, mai bogați spiritual. Astăzi vreau să mă adresez tuturor tinerilor să-și iubească limba și să o cinstească la fel precum au făcut-o înaintașii noștri. Pentru că doar așa, vorbind-o cu dragoste, poți moșteni și poți să mă lipsești și pe ceilalți să o cunoască și să o iubească și să o vorbească. Vreau să vă mărturisesc că am o plăcere deosebită și atunci când aud vorbitorii de limbi străine vorbind curat o limbă românească. Un exemplu elocvent în acest sens sunt excelentele lor ambasadori ai Uniunii Europene acreditați aici, la Chișinău, voluntarii Corpului Păcii din Statele Unite ale Americii. Aceasta vorbește despre o atitudine respectuoasă față de noi, față de poporul român, față de limba română. Un alt sentiment pe care l-am trăit în zilele trecute atunci când ne-am văzut nepoții de peste hotare, vorbesc o limbă curată română. Mă bucur de diaspora noastră care nu-și uită rădăcinile, care știe să transmită copiilor lor frumusețea limbii române. Cu toții suntem cetățeni ai limbii române. De aceea, în această zi de sărbătoare, vă urez tuturor la mulți ani în spirit românesc, la mulți ani limba română, la mulți ani nouă celor care ne cinstim și vorbim limba română. Aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta poți râde singur, ci doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți cânta și nici mângâia, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Limba mea română e floare prea frumoasă, ce și-are rădăcina aici, la mine acasă. Limba mea română, floarea mea cerească, stropi voi cu iubire, în veci să înflorească. O voi feri cu grijă de răul cel străin, să nu mi-o proaște nimeni cu ură și venin, căci doar așa frumoasa și minunata floare va fi lumină vie în casa mea cea mare. Pentru ea la putna clopot bate, pentru ea mi teamă de păcate, pentru ea e bolta mai albastră, pentru limba noastră, pentru ea e bolta mai albastră, pentru limba noastră, pentru ea ninsori se cer din spații, pentru ea puternici sunt Carpații, pentru ea e caldă vatra foamei, pentru limba mamei, pentru ea e caldă vatra foamei, pentru limba mamei. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre.
mai sunt răniți poeții. Pentru ea vezi florile visării, pentru limba țării. Pentru ea vezi florile visării, pentru limba țării. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Stele, orice literă ta, ca pe ochii Maicii mele, dornic o sărut. Bucură-te, scris latin, că pe valea dulce amară n-ai venit ca ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Mere purpurit eram, făi cu spic de aur pline, totuși ce săraci eram, neavându-te pe tine, scrisule cel scurt. Bucură-te, scris latin, că pe valea dulce amară n-ai venit ca un străin, ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrima. Răsai, răsai, răsai,
Электронный журнал будет использоваться примерно в 560 общеобразовательных учреждениях страны. Данные будут доступны учащимся, учителям, а также родителям, которые будут иметь доступ в режиме реального времени к информации об успеваемости детей, сообщает IPN. Министерство образования и исследований уточняет, что система включает данные о ежедневном учете успеваемости и посещаемости учащихся, оценки, комментарии, пропуски, а также о занятиях, преподаваемых на уроках, домашних заданиях, ссылках для подключения к дистанционным урокам. Платформа позволяет эффективнее общаться между учителями, учениками и родителями, облегчая обмен информацией. Учителя и администраторы смогут легче управлять учетом и успеваемостью учащихся, сокращая рабочую нагрузку и количество ошибок при управлении бумажными данными. Инициатива является частью плана цифровизации образования, отметил министр образования Дан Перчун. В целях обучения учителей использованию информационной системы «Электронный каталог» Министерство образования организует с 6 по 13 сентября 14 онлайн-семинаров. Обучение проведет Центр информационных и коммуникационных технологий в образовании. В рамках тренингов пройдут обучение более 500 сетевых администраторов и 10 тысяч преподавателей. В Гагаузии пройдет фестиваль национальной культуры «Гагаузскорафы», который состоится 7 сентября в парке Гагаузия-Ленд, село Кангаз. Этот фестиваль станет возможностью окунуться в мир традиций и культурного наследия гагаузского народа. Гостей ждет насыщенная программа, экспозиция уникальных старинных сундуков и шелковых рушников, выставка продажи ковровых изделий, дефиле старинных гагаузских костюмов, ярмарка изделий народного творчества, зона мастер-классов для взрослых и детей, а также зона национальной кухни, где каждый сможет попробовать традиционные блюда. В Дроке отметили храмовый праздник. Примария города организовала концерт с участием местных звезд. Как отметили этот день, смотрите подробнее в репортаже наших коллег Дроке ТВ. Drochienii au sărbătorit cu fast hramul orașului Drochea, care este o sărbătoare importantă pentru comunitate. Primăria orașului a organizat un concert cu participarea artiștilor autohtoni, dar și din România. A fost organizată o tombolă în urma căreia mai mulți locuitori ai orașului s-au ales cu premii. Hramul orașului a fost marcat pentru o atmosferă de sărbătoare cu muzică bună. Drochienii, dar și oaspeții orașului au dansat și s-au distrat ore în șir. Și mușteau stăceaba, cuțuca, cuțuca. Doamna primar, deci mai vreau. Ia să aud palmele sus, sus. Cuțuca, mă desărește. Așa, bravo, și partea stângă. Așa, ca la Drochea. Hai, la cuțuca, mă desărește. Cuțuca, cuțuca. Și mântuța, mă, aici cu pui monată. Dar îmi place și mândruța, cuțulca, cuțulca. Îmi place cuțulcuța, cuțulca, cuțulca. Dar îmi place și mândruța, cuțulca, cuțulca. Cuțulca mă veselește, cuțulca, cuțulca. Și mândruța mă iubește, cuțulca, cuțulca. Cuțulca mă veselește, cuțulca, cuțulca. Și mândruța mă iubește, cuțulca, cuțulca. Așa mă! Primara orașului Drochea, Nina Cereteu, a venit cu un mesaj de felicitare pentru locuitorii orașului. Să știți că de fiecare dintre dumneavoastră depinde viitorul orașului nostru și al țării noastre. Cum vă doriți să vedeți orașul mâine, depinde de fiecare dintre noi. Avem foarte mult de muncit
pentru ca orașul nostru să se dezvolte, să atragem investiții, să aducem proiecte, pentru ca să construim acel oraș în care dumneavoastră să vă simțiți cu adevărat acasă și să nu vă doriți să plecați niciodată de lângă cei dragi de acasă, din orașul nostru drag, Drochia, din Republica Moldova. Avem cel mai frumos oraș din lume, așa este? Iar voi sunteți cei mai frumoși oameni, cei mai gospodari, cei mai bravo și cei mai implicați în viața comunității noastre. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă felicit cu această frumoasă și sfântă sărbătoare. Fie ca Maica Domnului să ne păzească orășelul nostru drag, pe fiecare dintre dumneavoastră, pe familiile dumneavoastră, să vă aibă în pază, în grija sa și să vă ajute în toate începuturile și în toate proiectele și inițiativele pe care vi le propuneți voi. Eu vă iubesc și vă mulțumesc pentru toată susținerea dumneavoastră. La mulți ani, oraș iubit Drochia! La mulți ani, dragii mei drochieni, oriunde vă aflați! Cu un mesaj de felicitare către drochieni au venit și oaspeții orașului, primari din alte localități. Я хочу вас поздравить не только как примар муниципия Бельцы. У меня жена из Дроки, поэтому я как бы почти что наполовину тоже дрокичанин. Și vă felicit nu doar cu faptul că sunteți unul din cele mai frumoase orașe din Moldova, dar sunteți și un oraș super dezvoltat, cu un oraș cu o conducere cea mai frumoasă și datorită eforturilor pe care le face, întreprinde în fiecare zi primara dumneavoastră, doamna Nina Ciriteu, Consiliul Local, conducerea la Ionului și conducerea orașului. Aveți un oraș cel mai dezvoltat din Moldova. Bună seara, Drochia! La mulți ani, Drochia! La mulți ani, doamnă primar! Și la mulți ani tuturor celor care sunteți mult mai departe, la mii de kilometri, dar v-a rămas o părticică din suflet aici, acasă. Vă dorim pace și liniște, prosperitate în continuare, încredere în ziua de mâine, înțelegere și, doamnei primar, cât mai multă răbdare, realizări frumoase, să pășiți cu dreptul mereu la noi provocări și la noi începuturi. La mulți ani vouă, la mulți ani orașul Drochia! Bună seara, dragi drochieni! În primul rând, am o deosebită plăcere și onoare să mă aflu astăzi, ca de fiecare an, în ospiție la Drochia, la hramul localității. Pe această cale vreau să-i mulțumesc doamnei primar pentru invitație și de fiecare dată când vin aici, cred că plecăm cu emoții pozitive, cu gânduri bune și cu o impresie că la Drochia sunt cei mai minunați oameni. Eu vreau ca sărbătoarea religioasă și spiritul acestei sărbători de astăzi să vă aducă în familiile dumneavoastră, în primul rând, multă pace, bunăstare. La mulți ani, orașul Drochia! La mulți ani, doamna primar! Succes! Добрый вечер, Дрохия. Я понял, что у нас с примаром Бельц есть одно общее. У меня тоже примар, тоже жена с Дрохи. Поэтому мне хочется пожелать вам всем, вашему городу, который стал для меня второй родиной, всего самого хорошего, всего самого лучшего, процветания, богатства, счастья и как можно больше позитивных эмоций. La mulți ani, Drochia! La mulți ani, drochieni! La mulți ani, dragi drochieni, seară frumoasă în continuare. Vreau să vă distrați pe cinste, pentru că așa a fost scopul nostru. Să aveți o seară frumoasă în continuare. La mulți ani, Drochia! Hramul orașului este marcat în fiecare an. Această sărbătoare are un impact pozitiv asupra comunității, contribuind la creșterea coeziunii sociale și la promovarea valorilor și tradițiilor locale. Este un moment în care locuitorii orașului își reafirmă legătura cu cultura și istoria orașului. Aplauză pentru Marcel Pavel! Bună seara, Drochia, bine m-am găsit!
plecat atunci fără să știu. Când m-am trezit totul părea pustiu. Credeam că am să te pot uita ușor. De tine mi-e dor. De zile întregi te sun și nu-mi răspunzi. Încerc să te găsesc, dar te ascunzi. Vreau să înțeleg ce s-a întâmplat cu noi. Hai, vino înapoi. La 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 la, la 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 la. Cum să fac să-ți fiu pe plac? La 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 la, la 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 la. Zâmbetul tău e sufletul meu. Ученики 3 лицеев из Камрата посетили Шерпенский плацдарм, одно из крупнейших мемориальных мест Европы, посвященных героям Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии школьники узнали о Ясско-Кишиневской операции и о героизме советских солдат, которые более 100 дней и ночей сражались за удержание этого плацдарма. Более 12 тысяч бойцов отдали свои жизни, сражаясь за освобождение Родины от фашистских захватчиков. Экскурсия была организована Башканом Гагаузии Евгением Гуцул по просьбе родителей и учителей, которые считают важным воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и уважения к историческому наследию. Шерпенский плацдарм – это важное мемориальное место, где происходили ожесточенные бои во время Ясско-Кишиневской операции в 1944 году, сыгравшей ключевую роль в освобождении Молдовы от фашистских захватчиков. 3 сентября прошло очередное заседание Народного собрания Гагаузии. Под руководством председателя Дмитрия Константинова 27 депутатов рассмотрели утвержденную повестку дня. Одним из принятых решений стал проект закона о внесении изменений в статью 3 Закона об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы. Предлагается изменить часть 5 статьи 3, добавив пункт «Отчество». Эта информация будет вноситься по желанию лица, принадлежащего к национальному меньшинству, согласно нормам родного языка владельца удостоверения личности. С предложением внести эти изменения в середине августа выступил вице-спикер Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу, сославшись на Конвенцию по защите национальных меньшинств. Нынешняя свалка в муниципалитете Кагул будет закрыта, а на ее месте будет построена новая свалка, а также станция сортировки и компостирования. Пересадочные станции также будут построены в городах Канья, Тараклия и Камрат. Все это будет сделано при поддержке гранта в размере 4 миллиона 340 тысяч евро, предоставляемого Европейским банком реконструкции и развития. Правительство одобрило подписание соглашения по этому поводу. Соглашение обеспечивает реализацию проекта «Твердые отходы» в Республике Молдова, который предусматривает развитие соответствующей инфраструктуры в 3 регионах управления отходами, согласно стратегии управления отходами в Республике Молдова. Под ударом находится южная часть страны, а именно Кагульский, Кантемирский, Тараклийские районы, а также Вулканешты, Чадарлунга и Камратские районы. В этом регионе будут закуплены оборудование и техника для транспортировки, сортировки, переработки, компостирования, в том числе мусорные контейнеры, а также транспортные средства. Это проект национального масштаба, целью которого является создание устойчивой системы переработки твердых отходов, существенно снижающий воздействие на окружающую среду и вносящий значительный вклад в улучшение качества жизни граждан и развитие более чистой и более здоровой окружающей среды в Молдове, заявил министр окружающей среды Серджио Лазаренко на заседании правительства. Подписание грантового соглашения планируется во время ежегодной конвенции платформы «Партнерство для Молдовы», запланированной на 17 сентября в Кишиневе. После напряженного периода команда молодежного фонда Штефана Воды провела сессию тимбилдинг, чтобы зарядить свои батареи и укрепить их сплоченность. Работу по тимбилдингу проводила психолог Диана Катырев.
которая облегчила процесс воссоединения членов команды и помогла им найти мотивацию и энергию, необходимые для будущих проектов. Подробнее в сюжете наших коллег ТВ Căușeni. Avem sarcina de a transmite acest recipient de la unul la altul, iarăși fără a implica membrele, fără mâini. Cu ajutorul balonului, da? E lucru de echipă. Aveți grijă să Tinerii din raionul Ștefan Vodă se consolidează ca echipă prin activități interactive de joc. Zilele trecute, echipa Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă au participat la o serie de activități interactive și jocuri de echipă menite să întărească spiritul de colaborare, să ofere un spațiu pentru socializare autentică și să provoace membrii echipei să-și redescopere misiunea și valorile comune. O să vă propun să puneți balonul, uite așa, între voi, da? Și fără a ajuta cu mâinile, să vă străduiți, mergeți unul după altul, așa ca o omidă să vă deplasați, să faceți o tură în jurul mesei ca să ajungeți înapoi în acest spațiu. Nu se poate să atingeți. Participanții au avut ocazia să-și împărtășească experiențele, să se cunoască mai bine într-un context relaxant și să identifice soluții creative pentru provocările întâmpinate în activitatea de zi cu zi. O activitate de detașare a emoțiilor, de echilibrare emoțională, dar și de fortificarea coeziunii de grup, de consolidarea echipei. Sunt tineri foarte inteligenți, frumoși, cu mult entuziasm și cu foarte multă motivație. Ne străduim să creăm o stare de bine pentru că ei fac voluntariat și asta tot presupune o muncă în plus. De aceea avem grijă și de echilibru emoțional. Pe parcursul activităților ne străduim să implementăm activități în care tinerii să înțeleagă cum funcționează mai bine un grup. Am avut un seminar exact pe această temă, unde am implementat mini-activități în acest domeniu și astfel analizăm fiecare activitate, care a fost impactul, cum s-au simțit. Pe parcursul acestor activități copiii și tinerii și se autocunosc, deci are un impact divers. Team building-ul nu doar că a oferit membrilor o pauză bine meritată, dar a și contribuit la creșterea coeziunii și a încrederii reciproce, aspecte esențiale pentru succesul programelor în care sunt implicați. Împreună cu echipa noastră am avut un team building în care împreună cu echipa noastră am făcut diverse activități pentru a ne completa unul pe altul, pentru a ne distra, pentru a avea timpul liber. Îmi plac foarte mult pentru că mi se par că anume jocurile astea cu baloane, nu știu cum, parcă ne aduc înapoi în copilărie și este o modalitate foarte plăcută de a ne petrece timpul, adică pe lângă toate activitățile serioase și ședințele serioase pe care le avem, asta e o modalitate foarte interesantă și mă străduiesc să particip cât de des pot. Sunt foarte bucuroasă că am avut curajul să aplic și că am fost acceptată și sunt și eu membru acestei echipe. În plus, activitatea a creat un cadru potrivit pentru a reflecta asupra modului în care echipa poate continua să aducă un impact pozitiv în comunitățile locale. Eu sunt membru a Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă deja de 3 ani. Este un proiect care este în orașul Ștefan Vodă din 2013. Anul acesta avem o aniversare de 10 ani. Acest proiect este implementat de Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro, care noi la fel facem parte din ea, adică suntem membri.
Acum suntem deja la aproape sfârșitul de proiect, adică el durează un an. Acum și în curând o să avem gala bunilor practici, adică acolo o să arătăm ce am făcut noi timp de un an. Cumva noi tot acest an am avut diverse activități, după cum și-am spus, diverse traininguri. În primul rând am învățat să-mi fac noi prieteni și am învățat să comunic mai liber cu alte persoane, pentru că și eu eram o fire mai introvertită, dar acum mă simt mai liber să comunic despre orice temă. Am cunoscut mai bine pe mine prin toate activitățile, dar și pe colegii mei. M-am distrat foarte mult. Utile, pentru că eu inițial am fost cam introvertă, nu prea socializam cu persoanele, dar anume faptul că am devenit membru în această echipă minunată m-a făcut să devin mai extrovertă, să comunic, să fiu mai sociabilă și să petrec timpul cu persoane noi. Sunt foarte bucuroasă că am avut curajul să aplic și că am fost acceptată și sunt și eu membru acestei echipe. Noi, prin intermediul programului de granturi mici, contribuim deja de mulți ani la dezvoltarea satelor europene din raionul nostru, în același timp și implicând tinerii din grupele de inițiativă care vor să facă o schimbare în satul lor. Și toate acestea ne reușesc datorită finanțatorilor noștri, și anume Fundației Este Europene și a Suediei. Activitatea a fost organizată de Asociația de Dezvoltare Durabilă Generația Pro în cadrul proiectului Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă și a beneficiat de suportul Fundației Este Europene din resursele acordate de Suedia. Мужчина и женщина погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 6 сентября, недалеко от села Балабану Тараклийского района. Автомобиль, в котором они ехали, вылетел с дороги и перевернулся, сообщает IPN. В Генеральном инспекторате полиции утверждают, что автомобиль занесло после того, как водитель, не соблюдая дистанцию, задел прицеп грузовика. Он не справился с управлением, и машина вылетела за пределы дороги. 64-летний мужчина, который предположительно находился за рулем, погиб на месте происшествия вместе с 62-летней пассажиркой. Еще 3 человек в возрасте 15, 30 и 34 лет доставлены в больницу с различными травмами. На месте происшествия работает полиция, которая устанавливает точные обстоятельства аварии. Это были все новости за текущую неделю. С вами была Елена Янак. Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!